अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। SS डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 डेज, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। SS डेंटल केयर, क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद, HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर, मस्जिद। सदर तेलंगाना जागृति कविता ने जागृति जन बाटा प्रोग्राम के तहत पालमोरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के हिस्से अदनापुर रिजर्वायर का दौरा किया और वहां के मुतासरा किसानों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने किसानों के मसाइल से वाकफियत हासिल की। कविता ने कहा कि अंधापुर के बेदखल किसानों को फी एकड़ 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। जिस दिन हुकूमत अदायगी करेगी उस दिन के हिसाब से रकम अदा की जाए। 2021 तक की कट ऑफ तारीख मुकर्रर करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि जिस दिन मुआवजा दिया जाए उस वक्त 18 साल की उम्र को पहुंचने वाले तमाम अफराद को मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मामला BRS का है, न कांग्रेस का। असल नुकसान यहाँ के आवाम का हो रहा है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आवाम को इंसाफ मिले। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के तकरीबन 80% काम मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि बकाया काम मौजूदा हुकूमत मुकम्मल करेगी या नहीं। कविता ने कहा कि तेलंगाना बनने से पहले महबूब नगर में पानी की शदीद किल्लत थी। सैकड़ों एकड़ जमीन रखने वाले किसान भी पानी न मिलने के बायस नकल मुकामी पर मजबूर हुए। लेकिन तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद कलेश्वरम, मिशन भागीरथ और मिशन काकतिया जैसे मंसूबों के जरिए पानी की फराहमी में नुमायां बेहतरी आई। तालाब भरते गए और महबूब नगर के आबी ज़खायर खुश्क मौसम में भी लबरेज रहने लगे। कृष्णा नदी के पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए KCR ने पालमोरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट का आगाज किया था, जिसके तहत अंधापुर रिजर्वायर समेत तमाम काम 80% तक मुकम्मल हो गए थे। लेकिन अब जबकि कांग्रेस इख्तिदार में आ चुकी है और रेवंत रेड्डी को इख्तिदार संभाले 2 साल गुजर चुके हैं, इस प्रोजेक्ट को अब तक मुकम्मल नहीं किया गया। कविता ने रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि महबूब नगर के आवाम ने उन्हें इस उम्मीद पर कामयाब किया था कि वो यहाँ के लिए बेहतर काम करेंगे, लेकिन उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर कोई तवज्जो नहीं दी। अब वो नारायणपेट कोरंगा लिफ्ट के नाम पर नया प्रोजेक्ट बता रही हैं, जो इंजीनियरों की राय के खिलाफ है। नतीजतन आवाम को कोई फायदा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि पालमोरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट में सूरत हाल ये है कि हाथी गुजर गया लेकिन दुम फंस गई। हुकूमत पेंशन, रैतु भरोसा और खवातीन को 2500 रुपए की इमदाद जैसे वादों को भी नजरअंदाज कर रही है। जिन्हें कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत इमदाद मिली है, उन्हें सोना नहीं मिला। कविता ने कहा कि उन्हें 1 तोला सोना जरूर दिया जाना चाहिए। జై తెలంగాణ అందరికీ నమస్కారం। ఉదండపూర్ గ్రామస్తులకి అట్లానే చుట్టుపక్కల ముంపు గ్రామాల నుండి వచ్చినటువంటి తండావాసులకి, వెల్లూరు గ్రామస్తులకి అందరికి కూడా నమస్కారం। మీ అందరికీ తెలిసిందే, తెలంగాణ రాకముందు నీళ్లకు బాగా గోసపడ్డటువంటి ప్రాంతాలలో మన ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లా, మన పాలమూరు జిల్లా ఒకటి। బాగా అత్యంత నీటికి కరువు ఉండి తాగడానికి నీళ్లు లేక, పొలాలకు నీళ్లు లేక ఎకరాల పొలాలు ఉన్నోళ్ళు కూడా ఒకప్పుడు వలసపోయిన పరిస్థితి మీ అందరికీ యాదుకుండే ఉంటుంది, కొత్త ఏం కాదు। అయితే తెలంగాణ రాకముందు మనం అదే అనుకున్నాం, తెలంగాణ రాగానే నీటికి సంబంధించి మంచిగా చేసుకుందాం, వసతి చేసుకుందాం, సౌలత్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం। తెలంగాణ వచ్చిన 10 ఏళ్లలో ఒక పని అయితే చేసుకోగలిగినాం। నీళ్లు నల్లాలు పెట్టి ఏమైంది? అచ్చా కూర్చుంటావు అక్క, కూర్చో, నీ ఇష్టం। తెలంగాణ వచ్చినాక కొన్ని మంచి పనులు జరిగినాయి। అందులో ముఖ్యంగా ఇంటింటికి మనము నల్లా పెట్టుకొని మిషన్ భగీరథతోని చాలా ఊర్లలో నీళ్ళు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేసినాం। అట్లానే మన చెరువులు పూడిక తీసుకొని మిషన్ కాకతీయ పేరుతోని మనము చాలా దగ్గరలో సాగునీరు ఇచ్చుకునే ప్రయత్నం చేసినాం। చెరువులు మంచిగా చేసుకున్నాం। ఇప్పటికి కూడా పాలమూరు జిల్లాలో మీరు చూస్తే పెద్ద పెద్ద చెరువులు అన్నీ కూడా ఎండాకాలంలో నీళ్లు నిండుగా తలతల్లాడుతున్న సందర్భం చూసినాం। కొన్ని మంచి పనులు జరిగినాయి, అందులో వేరే అనుమానం ఏం లేదు। అయితే పెద్ద ప్రాజెక్టులు కట్టాలి, కృష్ణా నది నీళ్లు పాలమూరు పొలాలకు రావాలన్న ఉద్దేశంతో పాలమూరు రంగారెడ్డి అనేటటువంటి ప్రాజెక్టు KCR గారు చేపట్టిన విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే। దానిలో ఇప్పుడున్న ఉదండపూర్ రిజర్వాయర్ కావచ్చు, మిగతా మొత్తం పాలమూరు రంగారెడ్డిలో ఉన్నటువంటి అన్ని పనులు కావచ్చు, దాదాపుగా 80% పూర్తయినాయి। అయితే ఇంతలోపు ఏం జరిగింది, రేవంత్ రెడ్డి గారు నేను పాలమూరు పులిబిడ్డను, నన్ను గెలిపించండి, పాలమూరుకి మంచిగా చేస్తా అని చెప్పి వస్తే పాలమూరు ప్రజలందరూ కూడా ఆదరించారు।
ఆయనను గెలిపించారు. గెలిచి కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చి కూడా 2 ఏళ్ళు అవుతుంది. అయితే బీఆర్ఎస్ తప్పుందా కాంగ్రెస్ తప్పుందా పక్కన పెడదాం. నేనేమంటున్నా, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ అన్ని పార్టీలో ఉన్నాం. ఇక్కడ నష్టపోతున్నది ఎవరు? ప్రజలు. పార్టీలకు సంబంధం లేదు కదా. నేను అనేది ఒకటే, ఎప్పుడైతే ప్రాజెక్టు మనం మొదలుపెట్టినామో అప్పుడు ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ప్రజలు, ఈ మొత్తం ముంపు గ్రామాల ప్రజలు పెద్ద మనసు చేసుకొని మా భూమి జాగా పోతే పోయింది, కానీ 5 లక్షల మందికి లాభం జరుగుతుంది, 5 లక్షల ఎకరాల పైచీలకు నీళ్ళు వస్తాయి ఈ రిజర్వాయర్ కింద అని మీరందరూ కూడా ఒప్పుకున్నారు. వెళ్ళిపోతాం మేము ప్యాకేజ్ తీసుకొని అని. ముందుగా మీ పెద్ద మనసుకి మేము హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాం. అయితే కొంతమంది ఏంగా మాట్లాడడానికి వచ్చిన, అవును అదే అంటున్నా. అయితే చెప్పండి, చెప్పండి పర్లేదు. అవును అవును. అయితే నేను అనేది ఒకటే, 200 ఎకరాలు కేసులు ఉన్నాయి. అర్థమైంది. చెప్తున్నా తాత, అది కూడా చెప్తున్నా, ఒక్క నిమిషం. అయితే ఒక 200 ఎకరాలు ఇంకా ఒప్పుకోనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, కోర్టు కేసులు ఉన్నటువంటి కూడా ఉన్నాయి. అయితే ప్రాజెక్టు మొత్తానికి పూర్తి కాకపోవడంతో ఈ అన్ని విషయాలు కూడా పరిష్కారం కాకుండా ఉన్నాయి. ఇవాళ ఉదండపూర్ గ్రామస్తులకు అదేవిధంగా మిగతా గ్రామాల్లో ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా చెప్పేది ఒకటే, నేను ప్రాజెక్టు కట్టడం అన్నది ఆలస్యం అవుతున్నది. కట్టడం ఆలస్యం అవ్వడంతో ఏమైంది, అప్పుడు 18 ఏళ్ళు ఉన్నోళ్ళు లేదా అప్పుడు 18 ఏళ్ళు లేని వాళ్ళు ఇప్పుడు 18 ఏళ్ళకి వచ్చిర్రు, తర్వాత 21 సంవత్సరాలకు వచ్చిర్రు. కానీ వాళ్ళకు కూడా మనము డబ్బులు ఇవ్వము అని చెప్పి ఇప్పుడు ప్రభుత్వం చెప్తున్నది. 2021లోనే కట్ ఆఫ్ డేట్ పెడతామని చెప్తున్నది. నేను ఇవాళ ఉదండపూర్ గ్రామస్తుల దగ్గర నుంచి అదేవిధంగా ముంపు గ్రామాలందరి నుంచి కూడా ఒకటే కోరుతా ఉన్నా, మీరు ప్రాజెక్టు పూర్తి చేస్తారా చేయరా మొదలు ఆ విషయం చెప్పండి. ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా పనులు కాకుండా అట్లనే ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ పనులలో నాణ్యత లోపం కనబడుతున్నది. ఆ నాణ్యత అనేటటువంటిది ఇంతకుముందు అక్కడ తిరుగుతుంటే తెలుస్తున్నది. ఫౌండేషన్ గట్టిగా లేదు, మరి రేపు ఎట్లా గట్టిగా అవుతుంది అన్నది కూడా ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. ఒకవేళ ప్రాజెక్టు కట్టము అంటే ఒక తిరుగుతూ ఉన్నారు, మరి ఇక్కడ భూమి పోతున్నటువంటి యువకులకు ఖచ్చితంగా మాకు ఉపాధి కల్పించాలని అడుగుతున్నారు. ఆ విషయం కూడా ప్రభుత్వం దయచేసి ఆలోచన చేయాలని నేను కోరుతా ఉన్నా. ఇంకొక మాట ఏంటంటే, ఇక్కడ ఉన్న గ్రామాలన్నిట్లో కూడా మరి ఎక్కడైతే పోలేపల్లిలో 30 ఎకరాలు పోయినాయో ఆ ఒక్క పోలేపల్లిలో మాత్రం 18 లక్షల రూపాయలు 12 లక్షల రూపాయలు ఆ ఒక్క ఊర్లోనే మరి ఇచ్చిరు, 12.5 లక్షలు. మరి మిగతా ప్రజలు ఏం పాపం చేసిరు, వీళ్ళకెందుకు 6.5 లక్షలు అంటున్నారు అన్న విషయం ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి ప్రభుత్వం. అట్లనే ఇక్కడ ఉండే ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు అనిరుద్ రెడ్డి గారు మరి డిసెంబర్ 9వ తారీఖు లోపల 25 లక్షల రూపాయల చొప్పున కట్టించి ఇస్తా అని ఆయన మాట ఇచ్చిండు. ఇంకా పెద్ద దూరం లేదు, 30-40 రోజులే ఉన్నది. మరి ఈ 30-40 రోజులల్లో ఆయన ఆ పని చేస్తాడా లేదా చూద్దాం. ఒకవేళ ఆ పని చేయకపోతే అప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒక ఉద్యమ కార్యాచరణ తీసుకుందాం. చేసేదాకా 30 రోజులు ఆగుదాం. ఎందుకంటే ఈ మధ్య మీరు 72-76 రోజులు ధర్నా చేస్తే కూడా పెద్దగా ఫలితం కనబడలేదు. మరి ఇంకా 30 రోజులలో వాళ్ళు రిజల్ట్ల ప్రజలందరూ కూడా తెలవాలి. జూరాల నుంచి దానికి పెట్టింటే అది కూడా ఎక్కువ ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇచ్చేది. అట్లా పెట్టకుండా తాను ఇంజనీర్లు చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకంగా నారాయణపేట కొడంగల్ ఒక స్కీమ్ తెచ్చిరు. సరే ఎంతో కొంత వారుతుంది, కానీ అంత లాభం ఉన్న ప్రాజెక్ట్ కాదు. మేము ఒకటే కోరేది, ఆల్రెడీ మొత్తం 80% పనులైంది. ఎట్లా అంటే ఏం గెలింది తోక ఇక్కింది అన్నట్టు ఉంది పాలమూరు రంగారెడ్డి పరిస్థితి. ఇక్కడ 2 రూపాయలు పెట్టి మీది మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తే జల్దీ నీళ్ళు వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి. అది చేయకుండా వేరే పనులు చేస్తున్నారని మాత్రమే నేను అంటా ఉన్నా. అన్నిటికన్నా ఎక్కువ పార్టీలు పక్కన పెట్టి ఇక్కడ ఉండే ప్రజలకు న్యాయం జరగాలనేటటువంటి దానికే ఆలోచన చేయడానికి నేను వచ్చిన. కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్పుందా బీఆర్ఎస్ పార్టీ తప్పుందా అంటే ఇప్పుడు గొంగలో కూర్చొని మనం వెంటకలేరిన పరిస్థితి అవుతుంది. అట్లా కాకుండా అసలు జరగాల్సిందేంది, దానికోసం అందరం చేయాల్సిందేంది అన్నది ఆలోచన చేసుకోవాలి. అందులో భాగంగానే ప్రధానంగా 2 విషయాలు చెప్తున్నాం. ఇక్కడ ఉండేటటువంటి 286 మంది ఎవరైతే 18 ఏళ్ళు పైబడి వయసు ఉండి అవకాశం కోల్పోతున్నారో వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా ప్యాకేజీలో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. 2, ఎప్పుడు మీరు డబ్బులు ఇస్తారో, ఇప్పుడు ఇస్తారా, 6 నెలలకు ఇస్తారా, నెలకి ఇస్తారా, ఆనాడు ఉన్నటువంటి రేట్ల ప్రకారం
ఎస్ఎస్ఆర్ రేట్లు, స్టీలు, ఐరన్ అన్ని రేట్లు పెరుగుతున్నాయి. ఇండ్లు పోయేటోళ్ళందరికీ కూడా మరి ఆనాటి రేటు ప్రకారం కట్టియాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఎట్లయితే ఇక్కడ జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే గారు ఎన్నికలలో వాగ్దానం చేసిండ్రో, మొన్న కూడా వాగ్దానం చేసిండ్రో, ఎకరానికి 25 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని కూడా నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. మరి నా ఆలోచన ఒకటే, ఇక్కడ ఉండే ప్రజలకు లాభం జరగాలన్నది తప్పితే ఇంకొకటి లేదు. మరి ఎక్కడైతే R&R కాలనీ కట్టిస్తామని చెప్పిండ్రో అక్కడ మొత్తం పెద్ద గుట్టను వలగొట్టి రాళ్ళు నింపి దాన్ని చెదును చేస్తూ ఉన్నారు. మరి అక్కడ ఇండ్లు మీరు కట్టుకోవాలంటారు. మరి ఆ రాళ్ళను తవ్వి మీరు పునాది వేసుకొని ఇండ్లు కట్టుకోవాలంటే డబుల్ ఖర్చు అవుతుంది. దానికి కరెక్ట్ ప్రాపర్ భూమి లేదు. అయితే మంచి జాగా చూస్తారా, లేకపోతే ఇంకొకటి ఏదన్నా పరిష్కారం చూపిస్తారా అనేటటువంటి విషయం కూడా ప్రభుత్వం మానవతా దృక్పథంతో ఆలోచన చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు, మీ అందరికి కూడా తెలుసు. నేను ఆలోచన చేసేది ఒకటే, నేను చెప్పేది ఒకటే, ఏదైతే ఈ ప్రభుత్వం మీద ఆశ పెట్టుకొని ఓట్లు వేసినామో వాళ్ళు ఇచ్చిన మాటలు పూర్తి చేయాలని అడుగుతున్నాం. ఏ ప్రభుత్వమైనా అధికారంలోకి వస్తే మాట నిలుపుకోవాలి. పింఛన్ 2 ఉండే 4,000 చేస్తామన్నారు, దాని గురించి ఆలోచన చేస్తలేరు. అదేవిధంగా రైతు భరోసా పెంచిస్తామన్నారు, దాని మీద ఆలోచన చేస్తలేరు. బోనస్, దాని మీద ఆలోచన చేస్తలేరు. 18 ఏళ్ళు నిండినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి 2,500 రూపాయలు ఆడపిల్లలకి ఇస్తామన్నారు, దాని మీద ఇంతవరకు ఆలోచన చేస్తలేరు. తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు డబ్బులు ఇస్తామన్నారు, దాని మీద ఆలోచన చేస్తలేరు. ఇవన్నీ కూడా ఆలోచన చేయాలి. అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఇప్పుడు నేను వస్తుంటే తోవాల షాద్నగర్లో కూడా మహిళలందరూ ఆపి మరి మాకు బంగారం కావాలి అని అడుగుతున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆలోచన చేయాలి. కళ్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తులం బంగారం ఇచ్చే ఆలోచన చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతూ, అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఇల్లు పోతున్న, పొలం పోతున్న రైతులకు ఎంత బాధ ఉంటుందో తెలుసు. కాబట్టి ఆ బాధను ప్రభుత్వం अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।